नमस्कार, लुधियाना खबरनामा वेखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ परविंदर। तमाम खबरों ते नजर पाउने आ। शुरुआत करते हैं सुर्खियां दे नाल। लुधियाना वासियों ਲਈ अहम खबर। 14 नवंबर दिन ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ रख रखाव संबंधी 11 kV फीडर रहेगा बंद। कई इलाकों ਦੇ ਵਿੱਚ बिजली सप्लाई रहेगी ठप। धार्मिक भावनावां ਨੂੰ ठेस पहुंचाने के मामले 'ਚ एक होर मुलजम गिरफ्तार। जीरा का रहने वाला वासु सियाल पुलिस ने किया काबू। फड़िया गया मुलजम पगोड़े अनिल अरोड़ा का दस्सिया जा रहा साथी। पुछ पड़ताल जारी। एक्शन दे विच कैबिनेट मंत्री गुरकीरत कोटली खन्ना की दाना मंडी विच आड़तियां ते शैलर मालकां नाल कीती बैठक। समस्यावां दे हल संबंधी फूड सकत्तर नूं जारी कीते निर्देश। 15 नवंबर ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਲੀਜ਼। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ। ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। लुधियाना शहर वासियों ने एक जरूरी सूचना है। एतवार यानी कि 14 नवंबर को रख रखाव संबंधी 11 kV फीडर बंद रहेगा। दस ये कि 11 kV फीडर माधोपुरी के शेड्यूल मेनटेनेंस के काम संबंधी यह शटडाउन है। इस चलते लुधियाना के हेठ लिखे इलाकों के दसे गए समय दरमियान बिजली का कट लगेगा। सवेरे 9 बजे तो शाम 4 बजे तक जिन्होंने इलाकों के बिजली सप्लाई ठप रहेगी उस बाजवा नगर, कल्याण नगर, न्यू बाजवा नगर और घाटी वाल्मीकि के नेड़ले इलाके शामिल ने। इस तो इलावा सवेरे 10 बजे तो दोपहर 3 बजे तक जिन्होंने इलाकों के बिजली सप्लाई ठप रहेगी उस उद्योगिक खेत्र भी भगवान चौंक, कोटमंगल सिंह, प्रताप नगर, स्ट्रीट नंबर 9, दशमेश नगर इलाका शामिल है। सवेरे 10 बजे तो शाम 5 बजे तक इन्होंने इलाकों के बिजली सप्लाई ठप रहेगी जिस मुख GT रोड, ओसवा रोड, रामपुर रोड, इंडस्ट्री, टैक्सटाइल पार्क, BTC कैंप के नेड़ले इलाकों के सप्लाई की जो ठप रहेगी। इस तो इलावा दोपहर 2 बजे तो शाम 6 बजे तक इस इलाके के बिजली सप्लाई नहीं होगी जिस सूहा चौंक और फेस 8 शामिल है। एक होर वड्डी खबर का रुख करते हैं। लुधियाना क्लास चौंक के विच एक वड्डी वारदात वापरी जिथे कि ATM के विचों पैसे कढवाने आए शख्स ते गोली मारी गई है। लुटती मंशा नाल बाइक सवार 2 हमलावरों के वलों इस वारदात को अंजाम दिता गया है। उधर पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए सिविल अस्पताल के विच भर्ती करवाया गया। काबिले गौर है कि पुलिस चौंकी तो महज 50 मीटर की दूरी पर ही यह वारदात वापरी है। उधर घटना की सूचना मिलदे ही मौके पर पहुंची पुलिस के वलों तफ्तीश आरंभ दी गई है और हमलावरों की पाल लई इलाके के विच लगे CCTV कैमरे की फुटेज को भी खंगालिया जा रहा है। जबरदस्ती धक्के बाहरों बंद कर लिया, धक्का मार के निकले मैटर क्लास चौंक एक्सिस बैंक के ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਲਟੇਰੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਸਾਰਾ ਜੀ? ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈਕ ਦੇ? 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਕਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਢਾ ਰਹੇ, ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਢਾ ਰਹੇ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਇਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਡਿਟੇਲ। ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਪੜਤਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਲਾਸ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ।
ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸੂ ਸਿਆਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਅਨਿਲ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 20/10/2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਥਾਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 247 ਨੰਬਰ ਅਨਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਨਿਲ ਅਰੋੜੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 7 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਵਾਸੂ ਸਿਆਲ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਓਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਸੀ ਜਾਂ ਅਟਰੈਂਸਸ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸੂ ਸਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਖੰਨਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਔਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 36 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਕੂਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੋਝ ਘਟਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਬੋਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਬੀਇੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ EMPLOYER ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਰਡਨ ਆ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਡਨ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਾਸਟ ਵੇਲੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਰਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਡੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 15 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪੀਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 37 ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਦੀਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੌਲਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈਸ, ਕੈਰਮ, ਮਹਿੰਦੀ, ਡਰਾਇੰਗ, ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। माँ शारदा विद्यापीठ और नोबल फाउंडेशन द्वारा ये आयोजित किया गया कार्यक्रम में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। यहाँ बच्चों का उत्साह देख के मज़ा आ गया और बच्चों ने जो यहाँ पे रंग बिखराए हैं अपनी कला के, ये तो कमाल ही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये अनबिलीवेबल है कि ऐसे बच्चे जिनके पास कोई सुविधा नहीं है या बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है, उसके बावजूद भी बच्चों की सोच बहुत आगे तक है, बहुत क्रिएटिव हैं और ये एक नया भविष्य लिखेंगे अपने लिए भी और देश के लिए भी। और बस मन बहुत प्रसन्न है आज यहाँ आके। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕਤਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਈ ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਦੀਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ 550 ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾਈ, ਚੈਸ ਖੇਲੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਔਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ फर्स्ट सेकंड प्राइज़ लेके जीते ने। आज 1.5 साल के बाद हम सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आज सब एक साथ में हैं। ये यहाँ पे आज बहुत सारे गेम खेले गए हैं, जैसे कैरम, चेस, रंगोली, आर्ट एंड क्राफ्ट, और मैंने स्पीच भी बोली है। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर सारे बच्चे हैं। मैं सरदार सुरेंद्र सर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से हम यहाँ पे खेल सकें और जिनकी वजह से ये स्कूल चल रहा है। धन्यवाद। उधर लुधियाना के ओलिव किड्स प्लेवे स्कूल के विच भी बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान बच्चों के फैंसी ड्रैस मुकाबले करवाए गए। इसके नाल ही मनोरंजन लिए बच्चों लिए वक्-वक् कैंप्स का भी प्रबंध किया गया। पुराना ओलिवर किड्स BRS नगर लुधियाना से बोल रही हूँ। आज हमने बाल दिवस सेलिब्रेट किया है, जो कि बहुत नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए सब पूरे देश में 14 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। तो इसमें बच्चों को हमने डिफरेंट आइटम्स करवाई है, गेम्स करवाई है, और साथ में हमने बच्चों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चे बनकर आए हैं, जिससे कि उनको थोड़ा प्रेरित हो रहे हैं बच्चे कि हमें इन फ्यूचर क्या बनना चाहिए। और बच्चे अपना संदेश भी दे रहे हैं कि हमें मिलजुल कर सबको खेलना चाहिए, मिलजुल कर बैठना चाहिए। शेयरिंग भी की है, बच्चों ने अपनी फूड लेके आए थे, पार्टी की है, पार्टी में बच्चों को हमने भी डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चों को खाने के लिए, और फ्लावर्स बनाकर बच्चों को दिए। रोज़ पोइम के ऊपर गुलाब पे बच्चों ने बहुत अच्छे से बोला है। समाज सेवी संस्था ग्रीन पंजाब ऑर्गेनाइजेशन के वलों स्थानक बाल घर रैड क्रॉस भवन के विच बाल दिवस मनाया गया है। इस मौके लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर ने भी विशेष तौर पर शिरकत की और बच्चों को उपहार दिते ने। इस मौके उन्होंने जिथे बच्चों को बाल दिवस की मुबारकबाद दी है, उत्थे ही उन्होंने सुनहरी भविख के लिए बच्चों को शुभकामनावां भी दीतियां। देखो जिहड़ा ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਭਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ 'ਚ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟੋਕਨ ਆਫ ਲਵ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और बाल दिवस की मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई दिना। पिछले 2 साल बच्चों लिए बड़े औखे रहे हैं, घरां च लगातार रहन करके, ऑनलाइन पढ़न करके बहुत सारिया जिहड़ियां अपब्रिंगिंग दी समस्यावां आईयां ने। हुण मैनूं ये उम्मीद है कि परमात्मा की कृपा दे नाल एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, और नॉर्मल स्कूल कॉलेज जो लगणगे तो बच्चों का विकास होएगा। क्योंकि बच्चों का विकास कल्ला किताबां या ज्ञान नहीं, वो आपस खेडते हैं और जो एक दूजे नाल इंटरैक्ट करते हैं तो पीयर लर्निंग का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है एक दूजे तो सीखण दा बहुत वड्डा कॉन्सैप्ट है। और इस बार आप बाल दिवस से होर बच्चों के अधिकारों वास्ते चेतन होकर काम करने का अहद लईए। सत श्री अकाल जी, मैं खुशबू बांसल ग्रीन पंजाब ऑर्गेनाइजेशन तो अज असी इत्थे 14 नवंबर वाले दिन बच्चों नाल चिल्ड्रन डे मनाउण बाल घर विच आए हाँ। तो साडी बहुत खुशकिस्मती है कि सानू रब ने यह मौका दिता, क्योंकि ये बच्चे है जिहड़े इन्हां नूं प्यार की बहुत ज़्यादा लोड़ है, क्योंकि ये सिर्फ प्यार दी ही भुखे ने। मैं सबनों कहूँगी कि थोड़ा ही अपने कीमती समय चो समय निकालो तो इन्हां नाल टाइम स्पेंड करो। तो मैं स्पैशल धन्नवादी हाँ DC सर जी, जिन्हों ने आके इन्हां बच्चों का हौसला अफजाई की ते साडा मान वधाया। जान तो पर एक नज़र सुर्खियां ते। लुधियाना वासियों लिए अहम खबर। 14 नवंबर दिन एतवार नूं रख रखाव संबंधी 11 kV फीडर रहेगा बंद। कई इलाकों के विच बिजली सप्लाई रहेगी ठप। धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाने के मामले च एक होर मुलजम गिरफ्तार। जीरा का रहने वाला वासु सियाल पुलिस ने किया काबू। फड़िया गया मुलजम पगोड़े अनिल अरोड़ा का दस्सिया जा रहा साथी, पुछ पड़ताल जारी। एक्शन दे विच कैबिनेट मंत्री गुरकीरत कोटली खन्ना की दाना मंडी विच आड़तियां ते शैलर मालकां नाल कीती बैठक। समस्यावां दे हल संबंधी फूड सकत्तर नूं जारी कीते निर्देश। 15 नवंबर ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਲੀਜ਼।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ news@fastfood.in ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ www.fastfood.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।